పటియాలాలో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ నిఖత్ జరీన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం రెడీ అవుతున్నారు. ప్రిపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ నిఖత్, హౌ ఆర్ యూ? I'm good. How are you? ఎస్, ఐఎమ్ గుడ్. సో ఎలా ఉన్నాయి ప్రిపరేషన్స్ కొత్త కోచెస్తో? హౌ ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్? So the preparations are going really well. Currently, I'm training in Patiala National Camp Lo. So akkada recently ma selection assessment అయింది 1 week day. So దాంట్లో 51 category lo I have been selected for the World Championship. I'm really happy after Paris Olympic. It's been a long break. So again, I'm back in the Indian team. So really happy. And the preparations are going really well. Hopefully, in this World Championship, I come back with a medal and make the country proud. సో నిఖత్, ఆ బ్రేక్ వచ్చింది. ఆ బ్రేక్లో మైండ్ సెట్ ఏంటి? ఎందుకంటే దట్ వాజ్ నాట్ అ గుడ్ ఫేజ్ ఫర్ యూ. Obviously, it was a tough phase for me. ప్యారిస్ తర్వాత నాకు ఇంజరీ అయింది. 3 months నేను రీహాబ్ ఫేస్లో ఉండే. అండ్ దెన్ జనవరిలో నేను ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ ఫర్ మీ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అ జీరో to reach at this level. So obviously, it was not easy. I kept myself, I was pushing each day in each every session. It was not easy, but yeah, I always had that belief in me that no matter what, I have to give my best and I have to win that medal for the country. So yeah, no, those thoughts always push me to give my best. And today, I'm back in the national team and going for the World Championship. So I'm really happy and I'm looking forward to give my best there at the World Championship. సో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఆపోనెంట్స్ ఉన్నారు, టఫ్ ఆపోనెంట్స్ ఉన్నారు. ఎవరు ఎక్కువ టఫ్ అనిపిస్తున్నారు మీకు? అందరు టఫ్ ఉంటారు బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వర్కింగ్ రియలీ హార్డ్. సో ఐ కాంట్ జస్ట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎనీ వన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ టఫ్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ రియలీ హార్డ్. సో ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ underestimate myself either. So yeah, I mean everyone is giving their best, working really hard. So I will just believe in myself and I'll just believe in God that whatever will happen, we'll see. But from my side, I'm giving everything to win that medal and make the country proud. సో డెఫినెట్లీ యుల్ మేక్ ద కంట్రీ ప్రౌడ్. అండ్ డిఎస్పి పోస్ట్ గురించి చెప్పండి. ఏమైనా అక్కడికి వెళ్ళారా? తెలంగాణ గవర్నమెంట్తో ఏం మాట్లాడారు? Yeah, I mean, I got the DSP post in September. సో యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక సింగం ఫీలింగ్ లాగా వచ్చింది నాకు. సో ఐ ఆల్వేస్ సీన్ police officers in movies or in real life, but I never had that feeling of wearing the uniform itself. But when I wore the uniform, I was, I don't know, I got goosebumps. I always imagined myself wearing uniform when I wore and when I met our Honorable CM Revanth Reddy sir. So I was really happy. My family was happy. So yeah, I mean, it was something new for me. But finally, it was my childhood dream to wear a police uniform. Since childhood, I wanted to become a police officer. So finally, I, become an officer. So I'm really happy, and yeah, I want to thank Telangana government for giving me this post. Hopefully, with this post, I work more harder and make the Telangana government and Telangana proud. మీరు అన్నారు డిఎస్పి యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత చాలా బాగా అనిపించింది. సో మీ ఐడియాస్ కూడా ఏమైనా షేర్ చేశారా తెలంగాణ గవర్నమెంట్తో? ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, స్పెషలీ స్పోర్ట్స్ రంగంలో. ఐ మీన్ యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మా డీజీపీ సార్ మాకు నా ఫస్ట్ బెటాలియన్ యూసుఫ్గూడలో పోస్ట్ చేశారు. So he has promised to build an academy, boxing academy in 1st Battalion itself. So my commandant sir Murli sir Guda, so he's very supportive. So he always tells me that whenever you get free, just let us know. Boxing academy open cheyadaniki, center open cheyadaniki em equipments kavala, enta space kavala. So he just keep asking me because he is also eager to build as soon as possible and encourage more champions from Telangana. So obviously police Telangana police chala support చేస్తున్నారు నాకు, and they always tell me to your focus should be on boxing and you work hard and make us proud. So ఇంకేం కావాలా నాకు? సో obviously I'm very happy to be around such people who are very supportive. So yeah, definitely with all the support I am going to work really hard and make them proud.
హైదరాబాద్ రన్నర్స్ మీరు ఎన్ని అవర్స్ రన్ చేస్తారు? ఇంకా మీ ట్రైనింగ్ రొటీన్ ఏంటి? ఇంకా హైదరాబాద్ రన్నర్స్‌తో అసోసియేషన్ ఎలా ఉంది? Obviously, I run every day. So I train twice a day. So running maku ante every weekend Saturday morning maku 45 minutes. Sometimes it becomes 1 hour also. Continuous running outadi. It's like a marathon for us. So running is a part of our life. So obviously, being a athlete, being a sports person, and you're a face of NMDC Hyderabad Marathon too. I'm really, honored and grateful to be a part of this event. And, when I see a lot of people coming forward and taking part in this marathon, so it feels nice, where people are getting to know and they are, understanding the value of active lifestyle. So I think everyone should know the importance of active lifestyle and live healthy lifestyle. So everyone should, keep running in their life, do something, some activity, because it will keep you healthy, and because health is wealth. A lot of people are talking about mental health and physical health. Physical health can be like noticed and it has a lot of solutions. Mental health తెలియట్లేదు. దాని గురించి ఏమంటారు? Definitely, see, even in the boxing, also more than physical fitness, you need a mental. You're mentally also you have to be more stronger. So obviously, mental health strong avadaniki for me. Whenever I feel stressed, whenever I feel like I am feeling low, something, I always go for a run. I do some kind of a workout which keeps my mind calm. So fitness and working out makes my mind calm, and makes my mind clear. So I think, everyone should do some physical activity to make your mind clear. So I think everything is connected, both are connected to each other. So if you are physically fit, obviously, your mind is also clear and you're mentally strong. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ. Thank you, same here. సో దాట్ వాస్ నిఖత్ జరీన్. తను ఏమంటుందంటే రన్నింగ్ చేస్తే నాకు ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్, చాలా బాగుంటుంది రన్నింగ్ చేస్తే, మీరు కూడా హెల్తీగా ఉంటారు. సో డెఫినెట్లీ ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్లో. కెమెరామెన్ అలీతో తరుణ, ఎన్టీవీ హైదరాబాద్. నా పేరు రాజేష్ వెచ్చా అండి. ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రన్నర్స్ అండ్ ద కరెంట్ రేస్ డైరెక్టర్ ఫర్ ద ఎన్ఎండిసి హైదరాబాద్ మ్యారథాన్, ద 14th edition. సో 14 ఇయర్స్ నుంచి రన్నింగ్ చేపిస్తున్నారు అందరితో. ఈసారి ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి? ఈసారి కూడా బాగా చేయించారు. ఈసారి 75 days ముందే రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ చేసాం. ఎందుకంటే అందరూ బాగా ట్రైన్ అయ్యి అవ్వాలి. ట్రైన్ అయ్యి వస్తే వాళ్ళకి సంతోషం ఉంటుంది, వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ చేయాలి. సో దిస్ బీన్ ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ ఆన్ ట్రైనింగ్ అండ్ సేఫ్ రన్నింగ్. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మీరు వింటుంటారు ఇలా అథ్లీట్ పోయారు, వీళ్ళు పోయారు, వాళ్ళు పోయారు. సో అవర్ టిల్ నౌ వీ హ్యాడ్ అ రికార్డ్ ఆఫ్ 100% సేఫ్టీ. సో వీ వాంట్ టు మెయింటైన్ దట్ ఎంటైర్ 100% సేఫ్టీ రికార్డ్. సో పరిగెట్టిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి చాలా సంతోషంగా ఉండి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయడం చూసి ఇంకో నలుగురు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కలీగ్స్ అవ్వాలని మా మెయిన్ ఆశ. లేజీ ఉన్న వాళ్ళకి రన్నింగ్ గురించి ఎలా చేయాలి? ఏం లేదండి, మాది యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ వైల్ మేము ఈ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తాం, కానీ త్రూ ది ఇయర్ మేము ట్రైనింగ్ చేస్తుంటాం. వీ హ్యావ్ అ కౌచ్ టు 5K ప్రోగ్రామ్, వీ హ్యావ్ అ ట్రైన్ అండ్ షైన్ ప్రోగ్రామ్. ఈ కౌచ్ టు 5K ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లిటరల్లీ కౌచ్ పొటాటో అనుకోండి మీరు. అసలు యూ ఫీల్ యు ఆర్ ఇన్యాక్టివ్, యు ఆర్ లేజీ అన్నది. సో చాలా సింపుల్ సిస్టమ్. ఒక 6 to 8 weeks, 3 days in a week మేము ఒక 15-20 లొకేషన్లో మేము కండక్ట్ చేస్తాం. మీరు వచ్చారు అనుకోండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద 8th week కంఫర్టబుల్గా మీరు 5 kilometers చేయగలుగుతారు. హెల్దీ, సేఫ్, అండ్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. దట్ ఈస్ అ రికార్డ్ వీ హ్యావ్. అండ్ సో టుడే ఇవాళ మనకి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మన కంట్రీకి ఏంటంటే ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, డయాబెటీస్, హార్ట్ డిజీజ్ అంటారు కానీ ఇన్యాక్టివిటీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి. ఒక దేశంగా మన ప్రాబ్లం. ఒక ప్రొడక్టివ్ నేషన్ ఉండాలంటే యాక్టివ్ నేషన్ ఉండాలి, హెల్దీ నేషన్ ఉండాలి. సో దాట్ ఈజ్ అవర్ లార్జర్ ఎయిమ్. ఎంతమందిని మేము యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేసి వాళ్ళు రన్నింగ్ చేయగలరో అది మాకు హైదరాబాద్ రన్నర్స్కి మెయిన్ మోటో అండ్ మోటివేషన్. వీ స్టార్టెడ్ దిస్ 2007 మేలో స్టార్ట్ చేశాను నేను. అప్పుడు 5 ఉండేవాళ్ళం. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 25,000 మంది ఉన్నాం అనమాట మా గ్రూప్లోని.
ఇంట్రెస్టింగ్లీ మొత్తం సిటీ అక్రాస్ 46 లొకేషన్స్ ఉన్న అటుపక్క ఫ్రమ్ ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ నుండి బిహెచ్ఎల్ వరకు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్. అక్కడ ఒక మెంటర్ ఉంటారు, దే సపోర్ట్ దెమ్. మీరు సంజీవయ్య పార్క్, మన కేబిఆర్ పార్క్, బొటానికల్ గార్డెన్స్, అటుపక్క శిల్పారామం, అన్ని లొకేషన్స్లోని ఎవ్రీ వీక్ 3 సార్లు కలుస్తారు. కలిసి వచ్చి వి ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు లీడ్ అన్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్. దిస్ ఈవెంట్ ఇస్ ఆన్ ఇది ఈ 22nd, 23rd, 24th of August. 22nd, 23rd హైటెక్స్లో ఎక్స్పో ఉంటుంది. పీపుల్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్ దర్ రన్నింగ్ కిట్స్. 23rd మార్నింగ్ 5k 7 AM హైటెక్స్లో స్టార్ట్ అయ్యి హైటెక్స్లో ఫినిష్ అవుతుంది. 24th is the big day. We have 3 events, 10 kilometers, half marathon and full marathon. 10 kilometers starts from Hightex and finishes in Gachibowli. 21:42 మన ట్యాంక్ బండ్లో స్టార్ట్ అయ్యి రాజ్భవన్ రోడ్ బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, మన దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్, మళ్ళా ఈ ఐటీ డిస్ట్రిక్ట్ గచ్చిబౌలి నుండి గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఫినిష్ చేస్తారు. అక్కడ కూడా ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 18,000 మెంబర్స్ ఆ రేస్ రన్ చేసి అందరూ స్టేడియంలో ఫినిష్ చేస్తారు. సో మా ఇదేంటంటే అందరూ ఆ రోజు వచ్చి చీర్ చేసి హైదరాబాద్ స్పిరిట్ చూపించుకొని ఇది చేస్తే బాగుంటుందని మా ఆశ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.